صلوات پڑھیں محمد وال محمد. صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المصدق والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولا منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام فی دعائے عرفہ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا. صلوات پڑھیں محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ بڑی عرفانی دعا، بڑی پرعظمت دعا. اس دعا کے چند جملوں سے اپنی مجلس کی ابتدا کروں گی کہ امام حسین علیہ السلام جب دعائے عرفہ کو میدان عرفات میں پڑھتے ہیں تو پروردگار کی بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام اس دعا کے اندر بتاتے ہیں کہ انسان اتنا عاجز ہے کہ اگرچہ پروردگار نے اتنی نعمتیں اسے عطا کی ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا عاجز ہے کہ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا. اے پروردگار اس سے پہلے کہ میں کوئی قابل ذکر چیز ہو جاؤں، توجہ، قابل ذکر چیز ہو جاؤں، تو نے مجھ پر اپنی نعمتوں کو انعام کرنا شروع کر دیا. خلقتنی من التراب. اے پروردگار تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا. واسکنتنی الاسلاب. اور مجھے باپ کی صلبوں کے اندر سکونت عطا کی. صلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مٹی سے پیدا کرنے کے بعد، باپ کے صلب میں آنے کے بعد، اس کے بعد ماں کے رحم میں آنے کے بعد، اس کے بعد کہ اس سے پہلے کہ میں اس دنیا میں آؤں تو نے ماں باپ کو میرے سامنے رکھا. ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو کہ مجھ سے محبت کرنے والی ہیں، انہیں پرورش کرنے والا بنایا. ہمیشہ میں سوچتی ہوں کہ ماں باپ کو اس بچے کی تربیت کر کے یا اسے پال پوس کر کیا ملتا ہے. اتنا چھوٹا سا بچہ ظاہر جوان ہو کر تو چلو وہ کمائے گا، کچھ کرے گا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. لیکن اس وقت ابتدائی مرحلوں میں سوچئے کہ بچہ ماں باپ کو کیا فائدہ دیتا ہے. ماں اس کی نجاست کو بھی صاف کرتی ہے، اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، نیند اس کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ماں جب اس کی نجاست کو بھی صاف کرے گی تو اس کے بعد بچے کو اٹھا کر پیار بھی کرے گی. امام علیہ السلام اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں. توجہ آپ میری طرف رکھیں. ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا. اے میرے پروردگار اس سے پہلے کہ میں کوئی قابل ذکر چیز ہو جاتا تو نے مجھ پر اپنی نعمتوں کو انعام کیا. تیری نعمتیں اس وقت سے مجھ پر برسنا شروع ہو گئی. پھر امام کیا کہتے ہیں؟ لو امرتها. اگر مجھے ایک عمر طولانی دے دی جائے، عمر طولانی دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں تیری ان نعمتوں کا انواتی شکر نعمتیں، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں تو مستطاع، تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا.
उम्र तुलानी दे दी जाए और फिर ये कहा जाए कि एक नेमत का शुक्र अदा करूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर इमाम आगे से अगला जो जुमला कहते हैं कि सिर्फ मैं एक नहीं, लौ हरस्ता अना वल आदून, अगर मैं ही नहीं मेरे साथ बहुत ज्यादा शुमार करने वाले भी मिल जाएं तो तब भी तेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इमाम अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा बड़ी ईमानी दुआ, तुलानी दुआ, इंशाअल्लाह कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफीकात अता करे कि उसके तर्जुमे को पढ़ें, उसकी तशरीहात, उसकी तफसीर को पढ़ें कि वाक़ईन इमाम अलैहिस्सलाम किन किन नेमतों को हमारे सामने बयान कर रहे हैं और फिर इंसान की आजिज़ी को बयान करते हैं कि इंसान कभी भी उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब नेमतों के शुक्र के मुकाबले में एक चीज है कि शुक्र नेमत और एक चीज है कुफरान नेमत। आप सब जानते हैं कि सूरह रहमान उसमें 31 जगह पर परवरदिगार आलम ने इस जुमले को बार बार तिकरार किया, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कुफरान नेमत सबसे बड़ा गुनाह तसव्वुर किया गया, यानी बजाय इसके कि इंसान परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करे, कुफराने नेमत करना शुरू कर दे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए सूरह रहमान में 31 जगह पर ये कहा गया कि फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कोई भी कुरान में जुमला, कोई भी आयत इतनी दफा रिपीट नहीं हुई जितनी दफा ये आयत रिपीट हुई है। क्या खुदा कहना चाहता है? खुदा कहना चाहता है कि परवरदिगार की नेमतों का शुक्र बजा लाओ। सूरह नहल उसमें 40 नेमतें परवरदिगार आलम ने जिक्र की हैं और इसी वजह से सूरह नहल को सूरह नेमत भी कहा जाता है, इसलिए कि इंसान परवरदिगार की नेमतों को जिक्र करे और फिर उन पर शुक्र परवरदिगार को बजा लाए। नेमतें कितनी हैं, तवज्जो, नेमतें कितनी हैं? कहा कि अस्बगा अलैकुम निअमतन ज़ाहिरतन व बातिना, परवरदिगार ने दो तरह की नेमतें तुम्हारे ऊपर इनाम की हैं, एक ज़ाहिरी नेमत है और एक बातिनी नेमत है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो मेरी तरफ क्योंकि टाइम कम है। एक ज़ाहिरी नेमत है, एक बातिनी नेमत है। ज़ाहिरी नेमतें कौन सी हैं? ज़ाहिरी नेमतें वो हैं कि जो कि आंखों से नजर आती है। तवज्जो, आंखों से नजर आती हैं, हमारे हाथ, पाँव, आंखें, कान, नाक, ये सब चीजें क्या है? ये इंसान की ज़ाहिरी नेमतें हैं। लेकिन बातिनी नेमतें कौन सी हैं? बातिनी नेमतें वो हैं जो आंखों से नजर नहीं आती। जब आंखों से नजर नहीं आती तो इसी वजह से इंसान कभी कभी कुफराने नेमत करना शुरू कर देता है। वो आंखों से ना नजर आने वाली नेमतें कौन कौन सी हैं? मसलन वजूद इमाम सबसे बड़ी नेमत है, तौफीकात होना ये सबसे बड़ी नेमत है, मारिफत सबसे बड़ी चीज है, इश्क अहले बैत सबसे बड़ी चीज है। इंसान के पास अगर ईमान है तो ये सबसे बड़ी परवरदिगार की नेमत है। अबू हाशिम जाफरी, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू हाशिम जाफरी इमाम अलैहिस्सलाम के, इमाम हादी अलैहिस्सलाम के दौर को भी उन्होंने दर्क किया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर को भी दर्क किया। और ये वही अबू हाशिम जाफरी हैं कि एक मर्तबा रिवायत कहती है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए हैं और एक हिंदी शख्स आया, इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे हिंदी जुबान में गुफ्तगू की। जब वो चला गया, अपने सवाल जवाब लेकर चला गया, तो अबू हाशिम जाफरी इमाम अलैहिस्सलाम से क्या कहते हैं कि मौला आपको क्या हिंदी जुबान भी आती है? इमाम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम भी हिंदी जुबान को सीखना चाहते हो? कहा कि हाँ बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम उसमें टेंसेस सीखते हैं, उसकी वोकैबुलरी सीखते हैं, ऐसा ही होता है ना। हाँ, इमाम अलैहिस्सलाम ने टेंसेस नहीं सिखाए, कोई वोकैबुलरी नहीं बताई कि देखो हिंदी जुबान इस तरह
इस तरह उसको सीखो। बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जमीन से एक संगरेजे को उठाया, उसे अपने मुंह में रखा और उसके बाद कहा कि अबू हाशिम जाफरी इस संगरेजे को अपने मुंह में रख लो। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं कि जो ही मैंने उस संगरेजे को अपने मुंह में रखा, मैं 70 जुबानों का आलिम हो गया। 70। अबू हाशिम जाफरी एक मर्तबा इमाम हादी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और ज़ाहिरी तौर पर यह था कि उनके पास रिज़्क़ की कमी थी, कर्जदार थे, रिज़्क़ कम था, तंगदस्त थे, फ़कीर थे और एक मर्तबा इमाम हादी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के सामने आकर कुछ भी बयान न कर सके, खामोशी से बैठ गए। इमाम कौन होता है? इमाम वो होता है जो दिलों के हाल से वाकिफ होता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इमाम की बारगाह में जाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने लबों को हरकत दें। खुद इमाम ज़माना कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, इमाम कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, तुम क्या करो, सिर्फ अपने लबों को थोड़ी सी हरकत देना, तुम्हारी ये मुश्किल और परेशानी हम जान लेंगे और उस मुश्किल और परेशानी को हल कर देंगे। कैसे मुमकिन है अबू हाशिम जाफरी इमाम अलैहिस्सलाम के महज़र में बैठे हुए हो और इमाम अलैहिस्सलाम उनकी मुश्किल से नाशना हो? जानते हैं कि अबू हाशिम जाफरी किस गर्ज से आए हैं, तंगदस्त हैं, जाहिर है कि इमाम से माली मदद चाहते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कहा कि अबू हाशिम जाफरी जो नेमतें परवरदिगार ने तुम्हें दी हुई हैं उनको क्यों नहीं गिनते? हाँ, जो एक नेमत नहीं दी परवरदिगार ने, उस नेमत के बचाने के लिए, मतलब तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, लेकिन इतनी नेमतें जो परवरदिगार ने तुम्हारे ऊपर बरसात की हुई है जिनकी, उनको क्यों नहीं शुमार करते? हम भी ऐसे ही है ना, नाशुक्री इतनी ज्यादा है। वो हमेशा मिसाल दी जाती है कि मसलन पूरी रात सोएंगे, लेकिन अगर 2 घंटे नींद नहीं आई तो सुबह उठकर यही बयान करते रहेंगे कि आज मुझे रात को 2 घंटे नींद नहीं आई। 2 घंटे नींद नहीं आई तो जो 6 घंटे सोए हो उसको क्यों नहीं शुमार करते? अबू हाशिम जाफरी से भी इमाम यही कहते हैं कि अबू हाशिम जाफरी जो नेमतें परवरदिगार ने तुम्हें दी हैं उनको क्यों नहीं अपनी जहन में शुमार करते? कहा कि मौला आप कौन सी नेमत बताना चाहते हैं कि परवरदिगार ने वो नेमत मुझे दी है और मैंने उसको गिना नहीं है? इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी नेमत जो तुम्हारे पास है वो ईमान की नेमत है, तुम्हारा दीन सालिम है। इससे बड़ी कौन सी नेमत की ख्वाहिश करते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक सहरा में जा रहे थे और एक शख्स को देखा, नाबीना है, उसका जिस्म फालिज ज़दा है, लेकिन फिर भी वो परवरदिगार का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि या सलाम हो, या बार हो, या वसूल, परवरदिगार के जिक्र को अपनी जुबान पर जारी किया हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और जाकर कहा कि मैं देख रहा हूं कि तू नाबीना है, तेरा जिस्म फालिज ज़दा है, बीमार है, ज़ाहिरी तौर पर यह लगता है कि तेरा तो घर भी नहीं है, लेकिन तू फिर भी परवरदिगार के जिक्र को अपनी जुबान पर जारी किए हुए है और कह रहा है कि या बार हो या वसूल, ए वो हस्ती जो नेकियां अता करने वाली है, ए वो हस्ती जो दिलों को जोड़ने वाली है। अब देखिए कि वो कितना बामारिफत शख्स है। वो क्या कहता है कि ए मूसा, जो परवरदिगार ने नेमतें मुझे अता की हैं वो किसी और को अता नहीं की हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, बता वो कौन सी नेमत है जो परवरदिगार ने तुझे अता की लेकिन किसी और को अता न की? कहा कि इस पूरे इलाके में हर कोई बुत परस्त है, सिर्फ मैं ईमान और अकीदा रखता हूँ। भला इससे बड़ी और कौन सी नेमत हो सकती है? हर एक के पास माल और दौलत है, लेकिन मेरे पास ईमान मौजूद है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल जो हमारे पास भी सबसे बड़ी नेमत है वो कौन सी नेमत है? वो विलायत की नेमत है, वो इमामत की नेमत है, वो इश्क अली की नेमत है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाला।
सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। जो सबसे बड़ी नेमत परवरदिगार आलम ने हमें अता की है, वो नेमत उज़्मा, वो विलायत की नेमत है, वो इमामत की नेमत है, वो इश्क अली की नेमत है, वो इश्क हुसैन की नेमत है। ये नेमत है कि हम सब करबलाई हैं, ये नेमत है कि हम सब हुसैनी है। सबसे बड़ी नेमत कि उलमा जिसके बारे में कहते हैं कि अगर इंसान पूरी जिंदगी सजदे में अपने सर को रखे और इस नेमत का शुक्रिया अदा करता रहे परवरदिगार से, तो इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। वो इश्क अली की नेमत है, जिसे नेमत उज़्मा कहा गया, उसे नेमत वाला कहा गया, नेमत आला कहा गया, नेमत अरफा कहा गया। कहा कि कोई भी दुनिया की नेमत इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। शुक्र परवरदिगार किया करें कि परवरदिगार ने हम सबको अली जैसा इमाम अता किया है, अली जैसा इमाम अता किया है। खलील इब्न अहमद फराहिदी, तवज्जो, खलील इब्न अहमद फराहिदी अरब का बहुत बड़ा अदीब है, और जब उससे पूछा जाता है कि तुम अली के बारे में क्या कहते हो, तवज्जो मेरी तरफ, मैं जब भी कहती हूँ ना कि तवज्जो, वो कई दफ़ा आप सब कहते हैं कि भी भाभी तवज्जो तवज्जो कहती रहती हैं। तवज्जो क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये 1 घंटे की मजलिस नहीं होती। आपके सामने तो यहाँ पे मैं बैठी, मैंने 50 मिनट 55 मिनट पढ़ा, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे मैंने मेहनत कितनी की है, मैंने कितना पढ़ा है, मैंने कितनी किताबों को खोला है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट लिए। तो चाहती हूँ कि जितनी मेहनत मैंने की है, आप भी उसी प्यार और मोहब्बत से, उसी तवज्जो से इस चीज़ को सुने। खलील इब्न अहमद फराहिदी अरब का मशहूर अदीब, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है कि जब उससे पूछा गया कि तुम अली के बारे में क्या कहते हो, तो उसने कहा कि मा अकूलु लिशख्सिन, मैं उस शख्स के बारे में क्या कहूँ, एहतियाजुल कुल्लु इलैहि व इस्तगनाउ अनिल कुल्ले। वो हस्ती ऐसी हस्ती है, हर एक उसका मोहताज नजर आता है, हर कोई उसके दरवाजे का फकीर नजर आता है, हर एक का उसके दरवाजे पर जाना, अली का किसी दरवाजे पर ना जाना, दलीलुन अला हुआ इमामुल कुल, यही दलील है कि अली इमाम कुल है। उन 25 बरसों में, तवज्जो मेरी तरफ, उन 25 बरसों में जब इमाम अलैहिस्सलाम गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, खामोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन 25 सालों में भी इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं है कि दीन की हिमायत से खामोश होकर बैठ गए हैं। जब भी दीन पर कोई मुश्किल वक्त आता है, अली वहां पर मुश्किल कुशाई करते हुए नजर आते हैं। कई मर्तबा हुआ कि खुलफा के दौर में कोई सवाल हुआ कि बताओ इस सवाल का जवाब कुरान से क्या है। हाँ, चूंकि मसनद रसूल पर बैठे हुए थे, बताओ कि कुरान से इसका जवाब क्या है। रिवायत कहती है कि कई मर्तबा, 70 मर्तबा तो तारीख ने लिखा है कि उन्होंने ये एतराफ़ किया कि लौला अलीउन लहलका फलान, कि अगर अली ना होते तो फलां हलाक हो जाता। देखिए कि जब भी तारीफ की जाती है, कोई 1 मर्तबा आपका काम करता है तो आप उसकी तारीफ नहीं करते, 10 मर्तबा किया होगा तो तब 1 दफा तारीफ होती है। जब उसने 70 मर्तबा इकरार किया है तो सोचिए कि कितनी दफा अली ने मुश्किल कुशाई की होगी। रिवायत क्या कहती है, आते हैं दरवाजा अली अलैहिस्सलाम पर और आकर कहते हैं कि या अली, तकुल बाब हुआ। अली अलैहिस्सलाम फौरन क्या कहते हैं कि क्या इस्लाम पर कोई मुश्किल वक्त आ गया? कहा कि हाँ, मुश्किल वक्त आ गया। कुरान से हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। रिवायात उठाकर देख ले कि हर मर्तबा अली ने जब दरवाजे को खोला, कुरान को उठाया, खोला कुरान को, ऐसा लगता था कि कुरान की वो आयात बढ़कर अली के कदमों को चूमना चाहती हैं। हर मर्तबा वही बेऐन ही सफा खुलता और अली अलैहिस्सलाम कहते कि क्या तुमने कुरान की इस आयत को नहीं पढ़ा? और वो भी हमेशा यही कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि कुरान की इस आयत को पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं। एहतियाजुल कुल्ल इलैहि व इस्तगनाउहु अनिल कुल्ल, हर एक का अली के दरवाजे पर आना, अली का कहीं किसी के दरवाजे पर न जाना, यही दलील है कि अली ही इमाम कुल है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
تھا کہ علامہ ہلی آپ امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. علامہ ہلی نے بھی کچھ اسی قسم کے جملے بیان فرمائے. اور ظاہر ہے علامہ ہلی تو عاشق علی ہیں, وہ امام علی علیہ السلام کی جب تعریف کریں گے تو کیسے کریں گے. انہوں نے کیا کہا کہ ما اقول للشخص, میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے, دوستوں نے خوف کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا ہے. ایسا ہی ہے نا, تاریخ میں ایسا ہی ملتا ہے کہ دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا, دوستوں نے محبوں نے خوف کی وجہ سے علی علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا. لیکن اس کے باوجود علامہ ہلی کیا کہتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ طبقت الشرق والغرب, ایسا لگتا ہے کہ یہ شرق و غرب علی کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں. سوائے کے محرقہ وہ کتاب ہے, سوائے کے محرقہ نام ہی اس کا اس لیے پڑا ہے کہ سوائق یعنی سائقہ کی جمع بجلیاں, محرقہ جلا دینے والی. کیوں اس کتاب کا نام یہ رکھا گیا؟ کہا اس لیے کہ ایسی بجلیاں, ایسی روایات, ایسی احادیث, ایسی چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اگر کوئی مومن پڑھے گا تو اس کے دل پر بجلی بن کر گرے گی. لیکن اگر آپ کو موقع ملے اس کتاب کو پڑھنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر بھی تقریباً 15-20 صفحے ایسے ملیں گے جو فضائل علی علیہ السلام سے بھرے ہوئے ہیں. مقصد ہی جس کتاب کا ہو, نام ہی اس کا سوائے کے محرقہ رکھا گیا, لیکن اس کے باوجود فضائل علی علیہ السلام وہاں پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ذرا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم کا واقعہ کیا ہے کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ کو حکم دیا تھا, ایسے خدا کے لیے خاموش نہ رہے. آج تو فضائل علی بیان ہو رہے ہیں, آج تو چہروں پر خوشی آنا چاہیے. علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب مومن سنتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, کوئی منافق ہوگا تو اس کے چہرے پر غم کے آثار آ جائیں گے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی داستان آپ سب کو معلوم ہے کہ آدم کے سامنے ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. سب آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ سب نے سجدہ کیا, صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب قرآن کیا کہتا ہے, استکبرت ام کنت من العالین, اے ابلیس بتا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ام کنت من العالین, کہ تو عالین میں سے ہو گیا ہے, ان برتر ہستیوں میں سے ہو گیا ہے. یعنی کچھ ایسی ہستیاں تھی کہ جن کے اوپر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کرے. یہ عالین کا مطلب کیا ہے؟ عالین کسے کہا جاتا ہے؟ عالین آپ تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں, عالین علی کی جمع ہے, علی کی جمع ہے. یعنی وہ ہستیاں جو آسمان پر سب کی سب علی ہیں, زمین پر سب کی سب محمد ہے. وہ مشہور حدیث کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد, ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, وہ کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو زمین پر محمد ہیں, لیکن عرش کی منزل پر یہ سب کی سب علی نظر آتی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا علی مرتضی بلندر سلوات, اللہم صلی علی محمد و آلہ. یہ وہ ہستیاں ہیں. رسول خدا کی بھی روایت اس بارے میں, اسی آیت کے بارے میں, اس کی تفسیر میں, کہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ عالین کون تھے, کون تھے؟ کہ پروردگار نے یہ کہا کہ ام کنت من العالین, اے شیطان, اے ابلیس, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو عالین میں سے ہو گیا. تو رسول خدا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عالین سے مراد میں محمد ہوں, علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین ہے. ہمارے اوپر واجب نہیں تھا
کہ ہم آدم کو سجدہ کریں. جب ہم زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں تو زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ہم جب معصوم کے ان فضائل کو بیان کرتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ زیارت جامعہ کبیرہ معصوم کی زبان سے معصوم کا قصیدہ ہے، اور معصوم خود بتا رہے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ خلقکم انوارا، پروردگار نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کیا. ہاں، نور کی شکل میں پیدا کیا. اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق محمد و علی ہیں، ہاں، کہ جنہیں پروردگار نے اپنے مشیت اور اپنے ارادے سے خلق کیا. پھر اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک فاطمہ کا ہو گیا، ایک حسن و حسین کا ہو گیا، اور پھر انہی انوار سے پروردگار نے باقی تمام ائمہ کو بنایا، اور پھر انہی انوار سے کبھی شمس کو بنایا، کبھی قمر کو بنایا، کبھی آسمانوں کو بنایا، کبھی زمینوں کو بنایا، کبھی ملائکہ کو بنایا. یہاں پر بھی امام ہادی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقکم اللہ انوارا، پروردگار نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کیا. آپ عرش کے کنارے پروردگار کی تسبیح کو بیان کرتے تھے. ملائکہ کو اگر تسبیح، تکبیر، تحلیل کرنا آیا ہے تو وہ انہی اہل بیت کے صدقے میں آیا ہے. امام باقر کی اصول کافی کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کیا کہتے ہیں کہ سبحنا و سبحت الملائکہ، کبرنا و کبرت الملائکہ، حللنا و حللت الملائکہ. یہ ملائکہ جن کا کام ہی رکوع و سجود و قیام و قعود و تسبیح و تحلیل و تکبیر ہے، انہیں ملائکہ کو یہ تسبیح، تکبیر، تحلیل سکھانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم ہیں. ہم پروردگار کے عرش کے کنارے پروردگار کی تسبیح کو بیان کرتے تھے. ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ کو تسبیح کرنی آئی، ہم نے تکبیر کہا تو ملائکہ کو تکبیر کہنا آیا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ کو یہ لا الہ الا اللہ کہنا آیا. یہ سب کچھ جو ملائکہ ذکر پروردگار کرتے ہیں، یہ سب کچھ ذکر انہوں نے کسی اور سے نہیں سیکھا، یہ ہم سے سیکھا ہے. اسی لیے زیارت جامعہ میں کیا ارشاد ہے کہ خلقکم اللہ انوارا، کہ پروردگار نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کیا. وجعلکم بعرشہ محتکین، آپ عرش کے کنارے، سب یہاں پہ یہ نا، آپ عرش کے کنارے پروردگار کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. فمن اللہ علینا، یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نوری مخلوق کو خاکی لباس پہنا کر پروردگار نے زمین پر بھیجا، اور یہ ہم سب کے اوپر احسان ہے. فمن اللہ علینا، صلوات پڑھ لیں. تو ملائکہ کون ہے؟ توجہ، ملائکہ کون ہے؟ یہ خدام اہل بیت ہے، خدام علی ہیں، خدام محب علی ہیں. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے، چونکہ آپ ہمیشہ روایات سنتے ہیں کہ مثلا امام نے سوال کیا، ان سے سوال ہوا کہ میں افضل ہوں، آپ افضل ہیں، یا آدم افضل ہے، آپ افضل ہیں، یا مثلا موسیٰ افضل ہے، ابراہیم افضل ہے. ہر مرتبہ امام علیہ السلام نے جواب دیا. لیکن بہرحال امام نے ایک مرتبہ رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اے رسول خدا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں افضل ہوں یا جبریل افضل ہے؟ علی کو نہیں معلوم، علی کو نہیں معلوم کہ میرا درجہ کیا ہے، جبریل کا درجہ کیا ہے. لیکن ہم سب کے بتانے کے لیے امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ میں افضل ہوں یا جبریل افضل ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جبریل کی کیا حیثیت ہے، جبریل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو استاد جبریل ہے. ہاں، جو ملائکہ کا سردار فرشتہ ہے، ملائکہ میں جو سب سے افضل ہے، سید الملائکہ ہے، وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور اس جبریل کا استاد امام علی علیہ السلام ہے. اور پھر بتایا کہ ایک مرتبہ کہ امام علی علیہ السلام بھی وہاں پر تھے. جبریل کا کام کیا ہے؟ وہ وحی لے کر آتا ہے، ایسا ہی ہے نا، وحی پروردگار کے لانے کا کام، پروردگار کے پیغام کے لانے کا کام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے. جبریل آئے، لیکن اسی محفل میں ایک مرتبہ علی علیہ السلام وارد ہوئے. تو جبریل
इमाम अली अलैहिस्सलाम के एहतराम में खड़े हो गए। अब वही बात कि रसूल तो जानते हैं कि आज जिब्रील क्यों खड़े हुए हैं, हाँ क्यों खड़े हुए हैं, लेकिन हम सब के बताने के लिए रसूल खुदा ने जिब्रील से पूछा, तवज्जो मेरी तरफ, जिब्रील से पूछा कि ए जिब्रील बताओ, आज जब ये हस्ती आई है तो इस हस्ती के एहतराम में तुम क्यों खड़े हुए हो? कहा इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आपका ही तो कहना है, इस्लाम का ही तो ये शुआर है कि अगर कोई उस्ताद महफिल में आ जाए तो शागिर्द का काम होता है कि वो इसके एहतराम में खड़ा हो जाए। इस शख्स का हक है उस्तादी का मेरे ऊपर, इस वजह से जब भी ये मेरे सामने आता है मैं इसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ। कहा कि ये तुम्हारा कब से उस्ताद हुआ? कहा कि तब उस्ताद बना था कि जब परवरदिगार आलम ने मुझे खल्क किया था। एक मर्तबा में सर को झुकाए हुए खड़ा था, नहीं मालूम कि ये कैसी महफिल है, कौन सी जगह है। आवाज आई कि बताओ कि मन अंता व मन अना, बता कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, बता कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। भला मुझे क्या पता कि किसकी आवाज आ रही है और मैं कौन हूँ। उस वक्त इसी शख्स की आवाज आई थी कि ए जिब्रील ऐसे क्यों नहीं कहता कि अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुल जलील व अना जिब्रील, कि जिब्रील ऐसे क्यों नहीं कहता कि तू रब्ब जलील है, मैं अब्द जलील हूँ और मेरा नाम जिब्रील है। जिब्रील क्या कहते हैं कि मेरा नाम रखने वाली भी यही हस्ती है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि या अली ये आपसे अफजल नहीं है, बल्कि ये तमाम मलाइका क्या कहे कि इनके दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत मौजूद है। ये सब के सब आपके खादिम हैं। सिर्फ आपके खादिम नहीं है, आपके मुहिब्बों के भी खादिम हैं। और ये तमाम मलाइका कैसे खुदा ने पुकारा नारे हैदरी पर बुलंद सलवा। कैसे ये मलाइका खिदमत करते हुए नजर आते हैं। कभी हसनैन का झूला झुलाने के लिए आते हैं, कभी रिजवान जन्नत दर्जी बनकर आ जाता है, कभी चक्की चलाते हुए नजर आते हैं। हाँ, और इन्हीं मलाइका का ये काम है कि उस दिन भी ये पढ़ा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर मलाइका क्या करते हैं, मलाइका की एक कतार लगी रहती है, आते हैं जाते हैं। इनका काम क्या है? सिर्फ काम ये नहीं है कि वो ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं, बल्कि जो भी अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो भी ज़ाइरे कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इन मलाइका का काम ये है कि ये उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ अली के खातिम नहीं है, बल्कि अली के मुहिब्बों के भी खातिम हैं। कैसे अली अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हैं। एक मर्तबा रिवायत है कि ये शायद मशहूर वाक़या आप लोगों का सुना हुआ होगा कि एक मर्तबा अली अलैहिस्सलाम घर में आए और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में फाका चल रहा है। तवज्जो, फाका चल रहा है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, और हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के जो होंठ हैं वो भूख की वजह से खुश्क हो चुके हैं। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या ज़हरा, क्या कुछ खाने के लिए नहीं है? कहा कि नहीं या अली, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, घर में से, यही होता है ना कि जब कुछ भी ना हो तो घर की किसी चीज को बेचा जाता है। अली अलैहिस्सलाम ने घर में से किस चीज को उठाया बेचने के लिए? अपनी ज़िरा को उठाया, क्योंकि अली मर्द मैदान है, अली हैदर है, अली करार है, गैर फर्रार है। अली को ज़िरा पहनने की जरूरत ही नहीं है। इसको बंद कर दे। अली को ज़िरा पहनने की जरूरत ही नहीं है। अली अलैहिस्सलाम ने घर में से ज़िरा को उठाया, इस गर्ज से जैसे जाकर बाजार में बेचे और जो कुछ मिले उससे घर में खाने के लिए कुछ लेकर आ जाए। अली अलैहिस्सलाम ने ज़िरा को उठाया, जाकर बाजार में बेचा, 6 दिरहम की बिकी, और उस दिरहम से गंदम को खरीदा,
رستے میں آ رہے ہیں, رستے میں ایک فقیر ملا, اس نے سوال کیا کہ مولا بھوکا ہوں. امام علی علیہ السلام نے وہ جو 6 درہم کی گندم کو خریدا تھا وہ اس فقیر کو دے دیا. اب جب دوبارہ گھر میں آئے ہیں, دوبارہ خالی ہاتھ آئے ہیں. اب سوچئے کہ اگر کوئی عام زوجہ ہوتی تو وہ کیا کہتی, لیکن جو گھر میں زوجہ ہے وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. کہا کہ یا علی آپ گھر میں دوبارہ خالی ہاتھ آ گئے. کہا اس لیے کہ 6 درہم کی زرہ بکی تھی, گندم کو خریدا, رستے میں کسی نے سوال کیا, وہ گندم اسے دے دی. بی بی کیا کہتی ہیں, اوفقت یا علی, اے علی پروردگار نے آپ کو کتنی بڑی توفیق عطا کی کہ آپ نے کسی غریب مسکین کی مدد کی ہے. اب علی دوبارہ گھر سے نکلے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اونٹ کو بیچ رہا ہے. کہتا ہے کہ یا علی اس اونٹ کو مجھ سے خرید لیجئے. علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ کتنے کا بیچو گے؟ 60 درہم کا. علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, 60 درہم تجھے کہاں سے دوں اور اس اونٹ کو خریدوں؟ کہا یا علی آپ مرد میدان ہیں, آپ حیدر ہیں, کرار ہیں, غیر فرار ہیں, کوئی جنگ ہوگی آپ جنگ میں جائیں گے, فتح کا صحرا آپ کے سر پر سجے گا, مال غنیمت ملے گا, جب مال غنیمت ملے تو میرا یہ ادھار چکا دیجئے گا. علی علیہ السلام نے قبول کر لیا, اونٹ کو لیا. اب امام علیہ السلام اس اونٹ کو لے کر چل رہے ہیں. آگے ایک اور شخص ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی کیا آپ اس اونٹ کو بیچیں گے؟ کہا کہ ہاں بالکل. کتنے میں خریدو گے؟ کہا کہ 120 درہم میں اس اونٹ کو خریدوں گا. امام علیہ السلام نے وہ اونٹ اس شخص کو بیچ دیا. اب امام کے پاس کتنے درہم ہو گئے؟ 120 درہم ہے. واپس آئے, وہ شخص وہاں پر ہی کھڑا تھا, 60 درہم اس کو دیے, 60 درہم علی علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں. اب دوبارہ امام علی علیہ السلام گھر میں آئے, لیکن اب یہاں پہ منظر ہی عجیب ہے. رسول خدا بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی آج کیسا کام کیا. علی علیہ السلام نے سارا واقعہ بتایا. رسول خدا مسکرائے اور مسکرا کر کیا کہا کہ یا علی وہ کوئی عام اشخاص نہیں تھے, وہ پروردگار کے مقرب فرشتے تھے جو آپ کے پاس آئے تھے. کیونکہ قرآن کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک اصول ہے, اس کا ایک قانون ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی کرتا ہے پروردگار اسے 10 برابر عطا کرتا ہے. آپ نے 6 درہم راہ خدا میں دیے, پروردگار نے 60 درہم کر کے آپ کو واپس کر دیے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بہرحال انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں یہاں سے آگے جائیں گے کہ وہ بیان کروں گی کہ حضرت عباس کا وہ خطبہ جو حضرت عباس نے کعبہ کی چھت پر دیا, اس میں امام علی علیہ السلام کے فضائل, علی کا بیٹا کیسے بیان کر رہا ہے. کیونکہ ہم جیسی ناچیز چیزیں علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتی. وہی ہستیاں جو علی کو جانتی ہیں, ہاں, جو علی کی پروردہ ہیں, وہی ہستیاں ہیں جو علی کے فضائل کو بیان کر سکتی. انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اس چیز کو بیان کروں گی. بہرحال جو آج کی تاریخ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کون سی تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس نے سجاد کو 35 برس تک رلایا. آج کا دن وہ دن ہے کہ جب علی کی بیٹیوں کا قافلہ شام کے باہر پہنچ چکا ہے. ہاں, جب بھی امام سجاد سے پوچھا جاتا تھا نا کہ مولا یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ غم کہاں پر آئے, تو آپ سب جانتے ہیں امام علیہ السلام 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام. امام علیہ السلام ہمیشہ 3 مرتبہ کیوں کہتے تھے, شام کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ دربار شام, بازار شام, زندان شام, یہ شام وہ لفظ ہے کہ جس نے 35 برس تک امام سجاد کو خون کے آنسو رلایا. جب بھی کوئی پوچھتا تھا امام یہ نہیں کہتے تھے کہ جب میں نے بابا کی وہ کٹی ہوئی لاش دیکھی, وہ ٹکڑوں میں تقسیم لاش دیکھی, وہ میرے لیے سب سے مشکل وقت تھا. یہ نہیں کہتے تھے کہ جب اکبر کا لاشا خیموں میں آیا یہ میرے لیے مشکل وقت تھا. ہائے جب عباس کے بازو کٹے یہ میرے لیے مشکل وقت تھا. ہائے جب خیام چلے یہ میرے لیے مشکل وقت تھا. جب زینب کی چادر کو نوک نیزہ سے لوٹا گیا یہ میرے لیے مشکل وقت تھا. نہیں, امام
ये अब्बास की मुसीबत, अरे ऐसा गैरतमंद, ऐसा खजूर इंसान, अरे पुपिया माँ बहनों के सरों को सर पर रहना नहीं देख सकता था। अब वहां पर क्या हुआ, बीबी उम्मे कुलसूम ने शिमर से कहा कि ऐ शेम, हम कभी भी इस बाजार में न चलेंगे, अरे खौली से कहो कि वो सरों को लेकर आगे आगे जाए। शिमर ने क्या किया, शिमर ने क्या किया, कहा कि बीबी तेरी सिफारिश को पूरा नहीं किया जाएगा, ये सर कहाँ पर रहेंगे, हर बीबी के साथ उसके वारिस के सर को रखा जाएगा। अली अकबर की माँ के साथ अली अकबर के सर को, फरवा के साथ कासिम के सर को, उम्मे कुलसूम के साथ अब्बास के सर को, हाय ज़ैनब के साथ सरे हुसैन को रखा गया। अरे जब कुरान पढ़ते हुए इस सर पर निगाह जाएगी, अरे ज़ैनब के सर को देखा जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर ही मसाइब खत्म हो गए? नहीं, इमाम सज्जाद कहते हैं जब हमें वारिद शाम किया गया, सबसे पहले हमें यहूदियों के मोहल्ले से गुजारा गया। एक यहूदी आया, आकर खोदी से कहता है कि देखो इसके पापा ने हमारे बड़े बड़ों को मारा है, अरे हम चाहते हैं सबसे पहले इन सरों को, इन बीबियों को लेकर हमारी गलियों से गुजरो, जितना इनाम चाहते हो हमसे ले लो, लेकिन सबसे पहले बाजार में जाने से पहले हमारे यहूदियों के मोहल्ले से इन बीबियों के काफिले को गुजारा जाएगा। कैसे गुजारा गया? यहूदी औरतें अपने अपने घरों की छतों पर बैठ गई, गोदियों में पत्थर लिए हुए, गोदियों में आग लिए हुए। आए जब बीबियों का काफिला गुजरा, इतनी पत्थरों की बरसात। रिवायत में कहती है एक यहूदी मलूना औरत घर की छत पर बैठी हुई थी, सर हुसैन को देखा ना तो खोली से कहती है जरा इस सर को मेरे करीब कर। अरे जब करीब किया, सर का निशाना लिया, अरे वो पत्थर निशानी है इमाम हुसैन ने लगा। लेकिन क्या इसी पर मुसीबत खत्म हो गई? क्या इसी पर मुसीबत खत्म हो गई? एक और मलूना क्या कहती है, तूने भाई का निशाना लिया, मैं ज़ैनब का निशाना लूंगी। पत्थर को ज़ैनब की तरफ फेंका गया। हाय बीबी खामोश नजरों से देख रही है, अरे जितने पत्थर मारने ज़ैनब को मारो, हाय कोई मेरे भाई को ना मारे। अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, वसयअलमु الذين ज़लमू कितने मसाइब आए बीबी को आज के दिन, कितने मसाइब आए, कितने मसाइब आए कि जब बीबी उस गली से गुजरी ना, इमाम सज्जाद हम कहते हैं इतनी पत्थरों की बारिश हुई, इतनी पत्थरों की बारिश हुई कि मेरी पुपी ज़ैनब वहाँ खाक पर ही बैठ गई, बीबी से चला न गया। रिवायत के कहती है वहाँ पर बीबी उम्मे रुबाब उठी, आगे बढ़ी, अपने हाथों को ज़ैनब के ऊपर कर दिया। ऐ आका सादी, ऐ आका सादी, ऐ नबी सादी, मेरे हाथ हाजिर है, मेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे, लेकिन वो पत्थर आपको लगने न दूंगी। हमारा सलाम हो बीमार आबिद पर। उस वक्त सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अपनी पुश्त को रुमाल के ऊपर किया। ऐ माँ, इस बाजार में सैयद सज्जाद जो अला लअनतुल्लाहि। इसी हालत में दुआ कीजिए, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। परवरदिगार हमारी इस मजलिस में शर्फ कबूलियत अता करे। परवरदिगार जितने हाथ उठे हुए हैं जनाब ज़ैनब की आज की मुसीबत के सदके में, परवरदिगार तमाम दुआओं को मुस्तजाब करना, सबकी मुश्किलात को आसान करना, सबकी परेशानियों को दूर करना। परवरदिगार अपने औलादों को औलाद देना, जो औलाद